So as with the other day, today also we have three set of slides. The first two will be very short and the last one will be a little bit lengthy. So today's topic, I start with information technology investments in organizations. So the terminology we are familiar with. So mostly this is about talking about when you're planning your business towards IT, what are the other business related factors you need to consider. So this term, return on investment, is an important term that you have to understand when it comes to IT investments. So return of investment is a widely used measure to compare the effectiveness of IT system investments. It is commonly used to justify IT projects, but can be used to measure project returns at any stage and be used to evaluate project team performance and other relevant factors. So what does it mean? Mainly, this is a measurement. ROI is a measurement to decide. Let's say you are investing in IT as a business. You are investing in IT, and you want to do a measurement of how your business is performing. So ROI is one of the simplest measures to uh, have a cross check about your business, whether it is going in the positive direction, whether it is stalled, or whether it's going in a loss or something. That can be measured through this ROI. So simply ROI is the calculation is to divide the net return from an investment by the cost of the investment and to express this as a percentage. That means now if you look at the formula here, calculation of ROI percentage is return. Return means what we gain from the business. Now we may have investment cost சொல்றது உதாரணத்துக்கு முதலீடு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முதலீடு செஞ்சிருப்பீங்க. And return is the thing you get in return after doing the business, right? So return minus investment can be either profit or it can be loss. Profit means if this value comes in a positive manner, we will consider that as a profit. Otherwise, it's going to be a loss, right? So this one compared with the initial investment cost and you multiply by 100 gives you the percentage in ROI, right? So ROI, while a simple and extremely popular metric, it can be easily modified for different situations. So with this, we can get some idea about how our business is performing at various points in time. But there are some places where you can use and you cannot use ROI as a judgment. But simply to understand, comparing the ROI of different projects proposals provides an indication as to which IT projects to undertake. For example, when you're going to, before you decide on a project, IT oriented project, you can have a look at the past experience. For example, it may be in your own company, or let's say if you're doing it for the first time in a company, you can study existing companies, how they have performed with IT projects. You can check their ROI, annual reports and things and like that, and get an idea. So ROI proves to corporate executives, shareholders, and other stakeholders that a particular project investment is beneficial for the business. A project is more likely to proceed if ROI is higher. That is obvious. For example, a 200% ROI over 4 years indicate a return of double the project investment over a 4-year period. So when you say 100% and 200%, it's like it's going to be the return or the profit is anticipated to be much more higher. Financially, it makes sense to choose projects with the highest ROI first, then those with lower
ROI. So when you are going to do a IT solution to your business, you may not go with one part. You may evaluate various options. So each path you are going to evaluate, each path will have its own ROI value. So through those ROI, you can decide whatever is the one returning the highest ROI can be um, chosen to. I mean that particular path can be chosen for your business, and you can implement that IT strategy. While there are exceptions, if a project has a negative ROI, it is questionable if it should be authorized to proceed. So generally, that's an easy decision. So simply with that calculation, return minus investment cost divided by the investment cost into 100, which gives you the ROI percentage. If it is positive, you will consider it for evaluation. If it is going to give a negative value, if a particular IT investment is going to give a negative value, you will not even consider. So some places, as I mentioned earlier, ROI calculation basing off with just simply the ROI value may not be enough to make a business decision. So where ROI calculation is not appropriate. So for example, expenditure such as IT consumables, replacing broken PCs, no, these things are anyway going to happen in your business, right? So that may not need to be considered when you're calculating your ROI calculation. Short duration maintenance projects that can be completed in less than 1 month. There might be small, setup kind of activities that you need to do. So that is very negligible in your overall ROI calculation. So you can ignore that. Then projects that do not produce cost savings or revenue. For these ROI will be zero or negative anyway, right? So there might be certain projects where you obviously know you just do, and like for example the profit the return minus the investment will be giving you a zero value anyway, or a value very close to zero, right? In that case, sometimes you may not need to consider the ROI calculation for that. It might be very obvious. Projects that are mandated for regulatory and compliance. Now, for example, government-oriented IT projects, right? You can't expect a higher ROI. Generally, it will be very low. So in that case, we may simply decide whether to proceed or not, or maybe for the sake of the nation, we may need to do that. So projects that involve life or death, there we don't uh, totally think about ROI, right? So it's a matter of realistic scenarios. Projects which only have intangible benefits and no measurable financial benefits. So there are certain projects, like they don't give you a real benefits which you can feel. It might be only a monetary benefit, but maybe in a real life scenario, it doesn't help much for the business or maybe for your life. So there are certain projects that fall under that category. So in that case also you can't take the ROI calculation into consideration for a business decision. Right? So these things come in experience when you go and face customers, when you face different people, and when you undertake certain projects, you will come across these kind of scenarios, and you have to take decisions on that. Okay, any questions on that? So very few set of slides. Any questions on ROI calculation? Complementary assets. Okay, so this is another important topic when it comes to
using IT in the business. What does it mean? Complementary assets are assets, infrastructure, or capabilities needed to support the successful commercialization and marketing of a technological innovation, other than those assets fundamentally associated with that innovation. எப்படி இதை விளங்கிக் கொள்வது? உதாரணத்துக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்யணும்னா மெயின் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கும், அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் மெயின் அசெட், இல்லாட்டி த மெயின் பிஸ்னஸ் ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ். அந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் சேல் ஆகிறதுக்கு இல்லாட்டி அது விற்பனை ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட் ஆகிய ஏனைய அசெட்ஸ் இல்லாட்டி அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகிய ஏனைய ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு சில நேரம் எங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கும், விற்காமல் இருக்கும், ரைட்? இல்லாட்டி கொஞ்ச நாள் விற்பனையில் இருக்கும் ஆரம்பத்தில், அதுக்கு பிறகு அப்படி ஸ்டாலாக இருக்குன்னு. ஆனால் எங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட் அதுதான். பட் அந்த ப்ராடக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு எங்களுக்கு சில நேரத்தில் வேறு வேறு சப்போர்ட்டிவ் விஷயங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும், இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது மெயின் ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறது. அப்போ நாங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸை பற்றி யோசிப்போம், கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸை நாங்கள் யோசிப்போம். So complementary assets come into play where you need to make the main asset to move ahead. Right? நான் சில examples இந்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம், உங்களுக்கு விளங்கும். So this is the meaning of complementary asset. So thus two assets are said to be complements when investment in one asset increases the marginal return on the other. அப்போ ரெண்டு அசெட் கம்ப்ளிமெண்ட் எப்போ சொல்கிறேன்னு சொன்னால், ஒரு அசெட்டில் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொரு அசெட்டோட வேல்யூவையும் கூட்டுமா இருந்தால் அந்த ரெண்டு அசெட்டையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் கம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். அவங்க அசெட்டுன்னு சொல்கிறது உண்டு, அது ப்ராடக்ட் இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனி கொடுக்குற சர்வீஸாக இருக்கும், ரைட்? ஆன் த கண்ட்ரரி, அசெட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் வென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஒன் டஸ் நாட் எஃபெக்ட் த மார்ஜினல் ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி அதர். இப்போ இந்த வேர்ட் நம்ம ஏற்கனவே படிக்கும், சப்ஸ்டிடியூட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி. அப்போ கம்ப்ளிமெண்ட்டும் சப்ஸ்டிடியூட்டும் சரியாக விளங்கிக்கணும். சப்ஸ்டிடியூட்னு சொல்கிறது ஒரு ப்ராடக்டில் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்றில் ஒரு உயர்வை கொண்டு வராட்டி அந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த அசெட் வந்து சப்ஸ்டிடியூட், அதாவது ஒன்றுக்கு பதிலாக மற்றது சேல் ஆகும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரெண்டுமே சேல் ஆகும், ரெண்டுமே ஒரு ரிட்டர்னை தரும், ரைட்? இதுதான் இந்த டெர்மினாலஜிஸ். ஸோ ஃபர்தர், in order to obtain meaningful value from information systems, organizations must support their technology investments with appropriate complementary investments in organizations and management, right? உண்மையா இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்து இல்லாட்டி டெக்னாலஜிக்கு போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒழுங்கான ஒரு ரிட்டர்ன் எடுக்கணுமா இருந்தால் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விலையும் கொள்ளணும் என்னென்னா கம்ப்ளிமெண்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் அவங்க கவனம் செலுத்தணும். அப்போ தான் சில நேரத்தில் அவங்களோட மெயின் ப்ராடக்டை நகர்த்தலாம். ஸோ தீஸ் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ் இன்க்ளூட் நியூ பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸஸ், supportive organizational culture and management behavior, appropriate technology standards, regulations and laws. அப்போ பல வகையில் நாங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ். அது வெறுமே ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லை, நாங்கள் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் கொண்டு வர ஏனைய சில தாக்கங்கள் அந்த மெயின் ப்ராடக்டை மேலே கொண்டு வர. இப்போ ஃப்ளெக்சிபிள், இப்போ சில கம்பெனிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், சில அவங்களுக்கு ரிமோட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? ஏன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க மெயின் ப்ராடக்டை எனேபிள் பண்ணுது. இப்போ சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரீ செமினார்ஸ் செய்வாங்க. உதாரணத்துக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஃப்ரீ, இப்போ ஹலாம்லேயும் நாங்கள் சில நேரத்தில் அப்படி செய்கிறது. அப்போ அப்படி ஃப்ரீ சர்வீசஸ் செய்கிறது, ஃப்ரீ கைடன்ஸ் செய்கிற நேரம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ், பிகாஸ் our main asset is a educational program or set of programs, and these complementary assets somehow come and help into the picture. So why are complementary assets essential for ensuring that information systems provide genuine value for an organization, right? எப்படி ஏன் இது முக்கியம்? New information technology investments are unlikely to produce high returns
unless businesses make the appropriate managerial and organizational changes to support the technology, right? அவ ஏற்கனவே சொன்னதுதான் நினைக்கல, கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி, புதிய ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிற நேரம் இமீடியட்டாக அது வந்து ஒரு ஹை ரிட்டர்னை தரும்னு எதிர்பார்க்க இல்லாது. இது வந்து பிஸ்னஸில் உள்ள ஒரு நேச்சர். இதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும். சில நேரம் அதில் மட்டும் டிபெண்டாக இருந்தால் அது ஒரு குரோத்தை காண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். இருந்தாலும் அதில் இன்னும் அந்த பீரியடை ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த மேனேஜரியல் லெவலில் இல்லாட்டி ஆர்கனைசேஷனல் லெவலில் அந்த டெக்னாலஜியோ இல்லாட்டி அந்த நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த டெக்னாலஜியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த டிசிஷன் மேக்கிங், அந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் வந்தால் தான் அந்த எங்களோட அந்த ரிட்டர்னை எதிர்பார்க்கலாம். ஐடிக்கு போட்டிக்கிற அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்னை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலி திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் what is a complementary asset in terms of a business. So complementary assets could be money, tangible, அதாவது தொட்டு உணரக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கலாம். மணி, எக்யூப்மெண்ட், ரியல் எஸ்டேட், இப்படி பல வகையில் யோசிக்கலாம். அது ஒன்றுக்கு சப்போர்ட்டிவாக அல்லது இன்டேஞ்சிபிள் அஸ்பெக்ட்ஸாக இருக்கலாம். சர்வீஸ், நாலேஜ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்? அடுத்தது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரைட்? அந்த நிறுவனத்துக்குண்டே இருக்கிற சில உரித்துடைமையான சில விஷயங்கள் இருக்கலாம். எப்படி பலதை யோசிக்கலாம். அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசட்ஸை எப்படி உருவாக்குறது, இல்லாட்டி எப்படி ஒரு பிஸ்னஸில் நாங்கள் காணலாம் பார்க்குற நேரம் பொதுவாக சொல்கிறாங்க 3 வகையான வழிமுறைகள் இருக்குது ரெவென்யூஸ். ஒன்று, நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அதை பொறுப்படுகிறது. அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசட்டை எங்களோட மெயின் பிஸ்னஸுக்கு சப்போர்ட்டாக வர விஷயத்தை நாங்களே ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணுறோம். ஒன்று ரெண்டிங் பில்டிங், இல்லாட்டி நாங்களே ஸ்டாஃப் ஹையர் பண்ணுறது, ஆப்ரேஷனுக்குள்ள எல்லா வேலையும் நாங்களே ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ணுறோம். அது ஒரு முறை. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது, பையிங்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகளை, ஆப்ரேஷனல் மேட்டர்ஸை நாங்கள் இன்னொரு கம்பெனி கொடுத்து செய்கிறது. உதாரணத்துக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமேசான் வந்து அப்படியான ஒரு மாடலை செய்கிறாங்க. அமேசான் வந்து மெயின்லி ஜஸ்ட் தே ஆர் டூயிங் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ், தட் இஸ் தேர் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுதான் அவங்களோட மெயின் இது. பட் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் நவ் யூ கேன் சென்ட் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ், தே டூ த ஸ்டோரேஜ், வேர் ஹவுசிங் அவங்க செய்கிறாங்க. ப்ளஸ் மற்ற சைடில் இப்போ கஸ்டமர்ஸுக்குள்ள விஷயங்களை செஞ்சுட்டு அப்படி டெலிவர் பண்ணுற முழு வேலையும் அவங்களோட க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாட்டி ஏனைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக இன்றைக்கு செஞ்சு கொண்டு போகிறோம், ரைட்? ஸோ இதை வந்து நாங்கள் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணோம். நாங்கள் வெறுமனே ஒரு பிஸ்னஸ், எங்களோட ப்ராடக்ட் இருக்குது, எங்களுக்கான அந்த லாஜிஸ்டிக்லேருந்து மற்ற எல்லா வேலையும் இன்னொரு கம்பெனி செய்ய போகுது. கூரியர் சர்வீஸ்லேருந்து மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் இன்னொரு கம்பெனி செய்யுது. அப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டாவது வகையில் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட் வந்து நாங்கள் வாங்குவோம். அப்படி இல்லை, நாங்கள் கலபரேஷனுக்கு போகணும். உதாரணத்துக்கு பார்ஷலி நாங்கள் செய்கிறது, இன்னொரு கம்பெனியும் சேர்ந்து செய்யுது, ரைட்? இப்படி இன்றைக்கு இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட் மாடல்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த 3 வகையில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வேர்ல்ட் பிஸ்னஸ் இஸ் மூவிங் அஹெட், ரைட்? ஸோ complementary assets ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி they can increase demand and commercialization. புதிய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, சோனி வந்து பிளே ஸ்டேஷன் அறிமுகப்படுத்தின நேரம், அதுலேயும் ஸ்பெஷலி PS1 PS2 பிறகு பிளே ஸ்டேஷன் 3 வர நேரம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ப்ளூரே டிவிடிஸ் ப்ளே பண்ணுற அந்த ஃபெசிலிட்டியும் அவங்க பிளே ஸ்டேஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற நேரம் அந்த டைம் ப்ளூரே வந்து வெரி பாப்புலரே இல்லை. பட் தே டிட் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் இந்த கம்பெனி, லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா ப்ளூரே ஃபெசிலிட்டியும் போட்டாங்க. அது எப்படி மாறிச்சுன்னு சொன்னால், ஏற்கனவே ப்ளூரே ஹார்ட்வேர், அதாவது ப்ளூரே டிவிடிஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி ஹார்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து தனியாக அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க, டிவிடி பிளேயர்ஸ், ப்ளூரே டிவிடி பிளேயர்ஸ். ஆனால் சோனி இந்த டிசிஷன் எடுத்ததோடைய எப்படி சேல்ஸ் பூஸ்ட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால், இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர்
பார்ப்பாரு. நான் ப்ளூரே டிவிடி வாங்குறதா இருந்தால் தனியாக டிவைஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆனால் சோனி PS3 ஒன்று வாங்கினேன்டா நான் கேமும் விளையாடலாம், எனக்கு ப்ளூரே டிவிடியும் ப்ளே பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதாவது 2-in-1 ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அப்போ அது மூலமாக என்ன நடந்தது சொன்னால், அப்போ சோனியோட சேல்ஸ் கூடிக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் நவ் கஸ்டமர்ஸ் கேம் டு பை திஸ் ஒன். அதே இதை நாங்கள் அவங்களோட கம்படிட்டர் மைக்ரோசாஃப்டை பார்க்கணும், Xbox One அந்த டைம் இப்போ வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்களோட காம்படிஷனுக்கு. அந்த டைமில் Xbox One-ம் வெறுமனே கேம்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களோட அந்த ஹார்ட்வேரில் இருந்தது. தே டிடன்ட் ஹேவ் ப்ளூரே டிவிடிஸ். அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சோனி வந்து பிடிச்சிது. அண்ட் தே வர் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் தேர் சேல்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ளூரே டிவிடி ஓனர்ஸ், டிவிடிஸ் தயாரிக்கிற அந்த கம்பெனிஸ் இருக்கின்ற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், அவங்க கூட சோனியோட பார்ட்னர்ஷிப் ஆனாங்க. அவங்களோட கொலபரேஷன் தான் சொல்லி கொலபரேட்டிவ் மோடுக்கு போனாங்க. அண்ட் போத் பெனிஃபிட்டட். இதே மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்தீங்க சொன்னால், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அறிமுகமான நேரம் அவங்களோட சிம்பிள் ப்ராடக்ட் வந்து மூவிஸ். அதாவது மூவிஸை மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது, இல்லாட்டி சேல்ஸ் பண்ணுறது. அப்போ அதுக்கு ஒரு ரெவென்யூவாக அந்த டைமில் அவங்க அப்போ இருந்த லிமிட்டட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த பிஸ்னஸ். லேட்டர் தே லுக்ட் இன்டு தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அது பிறகு கம்ப்யூட்டர்ஸ், லேப்டாப்ஸ், டேப்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லி பல மோட்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற அமைப்பு வந்து இன்றைக்கு கன்வென்ஷனல் டிவிஸ், அதாவது சாதாரண வீட்டில் இருக்கிற அந்த கேபிள் கனெக்ஷனோட பார்க்கக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு கூட அவங்களோட அந்த சர்வீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. ரைட். ஸோ மெயின் ப்ராடக்ட் இதுதான். ஆனால் அதுலேருந்து அவங்க வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற அந்த அமைப்புகளை பார்க்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொன்று பார்க்கலாம். இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஹியர், திஸ் ஃபோன். இப்போ இது வந்து ஒரு சாதாரண ஃபோன் மட்டும் சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ அது வெரி பாப்புலர், ஓகே ஃபைன். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்ட் ஃபோனை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணணும். இன்றைக்கு அசசரிஸ் வந்து இன்னும் நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு வர ஹெட்செட், இல்லாட்டி அதுக்கு வர ஒரு ஸ்டாண்ட், கலர்ஃபுல் கவர்ஸ், என்ன டிஃப்ரெண்ட் கவர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற நேரம் obviously people will like to buy the main product. Alright. அப்போ இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே கஸ்டமர்ஸுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். அதே மாதிரி இதில் குவிக் செட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நான் பார்த்தேன். இப்போ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க கன்வென்ஷனில் ஒரு லாக் கம்பெனி, அவங்களோட மெயின் ப்ராடக்டே லாக்ஸ் தான். அப்போ அவங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று பார்த்தாங்க. ரைட், அவங்களோட லாக் சேல்ஸை கூட்டுறேன்னு சொன்னால், அவங்களோட இன்றைக்கு போகிற ட்ரெண்ட் இருக்கிற இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், அதாவது எல்லாமே கனெக்டட் டு த இன்டர்நெட் என்வாயர்மெண்ட். அப்போ இதில் ஒரு கீ, ஒரு லாக் மட்டும்தான் கன்வென்ஷனலாக இருந்தது. அப்போ இப்போ இதில் ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு மோடை உருவாக்கி கன்வென்ஷனல் இதையும் சப்போர்ட் பண்ணுறோமே. அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கீஸ், ஒரு என்ன சொல்கிறது, வர்ச்சுவல் கீஸ் ஃபோன்லேருந்தே டிசைட் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு யார் திறக்கலாம், யார் மூடலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த டைம் எனேபிள்ட், பர்சன் எனேபிள்ட் டிஜிட்டல் கீஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கூட அவங்க கொண்டு வந்துருக்கலாம். அப்போ அந்த வகையில் ஒரு ஃபோன்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபிசிக்கல் டோரை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அப்படி புதிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு அதில் உருவாச்சு. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ப்ராடக்ட் இதுதான். அதுக்கு அவங்க கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்டாக யோசித்தது ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் வந்து. ரைட். அப்போ இப்படி ஒவ்வொரு அவென்யூஸையும் பார்க்குற நேரம் இன்றைக்கி மார்க்கெட் பிளேஸில் கன்வென்ஷனல் பிஸ்னஸஸ் நிறைய நடக்குது. அப்போ இப்படி பார்க்குற நேரம் அவங்களோட பிஸ்னஸை பூஸ்ட் பண்ணுவோம் மாதிரி நாங்கள் பார்க்குறோம். கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்டாக ஆஸ் ஐடி, நாங்கள் ஐடி சைடு யோசிப்போம். ரைட். அப்போ இதில் நான் சொன்ன இந்த மற்ற அசசரிஸ் எல்லாம் ஹார்ட்வேராக இருக்கலாம். பட் அட் த சேம் டைம் ஹார்ட்வேராக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. வி கேன் திங்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஸ் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஐடி எப்படி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்டாக அவங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்க போகுது இருந்தால் எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவங்க வளர்த்து கொள்ளலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் what you have to see, how complementary assets are supporting a business. Any questions on that?
யாராவது சுருக்கமா சும்மா சொல்லலுமா? காம்ப்ளிமெண்டரி அசெட் என்ன இது உங்களுக்கு விளங்கின பாசியில் அன்மியூட் பண்ணியும் சொல்லலாம், அப்படி இல்லைண்டா சட்டில் few wordsல டைப் பண்ணி விடலாம். No issues. You can use English, Tamil, Tanglish, anything. What do you understand by a complementary asset? These are infrastructure needed to support the organization. Infrastructure is one example. Okay. Okay, anybody else? உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோமே, ஒரு மொட்டை பைக் கொண்டு இருக்குது, பாய்ஸுக்கு நான் கேட்குறேன், ரைட்? இஃப் யூ ஹேவ் மோட்டார் பைக்கு என்ன கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ் ஆகிக்கலாம்? மோட்டார் பைக் சேல் ஆகணுமா இருந்தால் வேறு என்ன விஷயங்கள் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ் ஆகிக்கலாம்? குறிப்பிட்ட நல்ல பிராண்ட் நியூ ஒரு ரேசிங் பைக் கொண்டு வந்துருக்குது, அது சேல் ஆகணும். அது சேல் ஆகிறதுக்கு வேறு என்ன செய்யலாம்? டயர் வந்து எசென்ஷியல், ஏன்னா டயர் ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிற விஷயம், புதுசாக யோசிக்கல. எக்ஸ்ட்ரா டயர் நோ நோ, அப்படி இல்லை, அப்படி இல்லை. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்னா அது இல்லை. பைக் விற்கணுமா இருந்தால் அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகிக்கிற விஷயம். It's combining things to improve the quality of the sales, to improve the sales. ஸோ பைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம், உதாரணத்துக்கு ஒரு அந்த bike design should want to be innovative designs. ஓகே, எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால், உதாரணத்துக்கு அந்த பைக் இருக்குது, அந்த பைக்கில் தீம் இல்லாட்டி ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெல்மெட் கொண்டு அறிமுகப்படுத்துது, இல்லாட்டி க்ளவுஸ் அறிமுகப்படுத்துது. இதுதான் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட்ஸ். இப்போ சில நேரம் நீங்கள் பைக்கை வச்சு ஆளுக்க பார்க்க மாட்டேன், க்ளவுஸை பார்த்தோன்னா ஆசை ஒன்று வரும், அப்படியே இந்த பைக் ஓடணும்னு சொல்லிட்டு. விளையாண்டா தட் இஸ் கால் கம்ப்ளிமெண்ட்ரி அசெட். இப்போ அன்னைக்கில் மெயின் ப்ராடக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி, இன்னொரு ப்ராடக்ட். அப்போ ரெண்டும் ரைட், ஃப்ரீ சர்வீஸ். எஸ், தட்ஸ் அ குட் பாயிண்ட் ஃப்ரம் கவிஷா. அந்த பைக்குக்கு நாங்கள் சில நேரம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுக்குறது, 2-3 டைம்ஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ், இல்லாட்டி லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ், எப்படியோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? அது விலையும் கொண்டா சரி. அப்போ சர்வீஸ் ஆகிக்கலாம், இல்லாட்டி ப்ராடக்ட் ஆகிக்கலாம். எஸ், பார்ட்ஸ் கேன் பி different from others. Yes, uniqueness யோசிக்கலாம். Yes, obviously. Okay, so let me move into the next one. Another set. Oh, I said 3, actually it's 4. This is also another small area. So challenges and ethics of IT investments. So when you are in an IT business, ethics is a important thing, very, very important, and to be in a to conduct business in a professional way. Right? So primary definition is a system of moral principles, and a secondary definition is that ethics are the rules of conduct as used by a specific group or culture. Right? Some people mostly take the second thing. Ethics are the rules of conduct as used by a specific group or culture. So when you go to a different location, you will see a different set of ethics they are using, different set of habits, and so it's not negative, it's mostly the positive things of that society or that environment. Or it can be
defined as a system of moral principles. Another definition is ethics is a branch of philosophy dealing with values relating to human conduct with respect to the right and wrong of certain actions and their respective motives and consequences. Right? So this is what is ethics. So what is ethical investment? Purchasing investments from issuers who act ethically. Investors who seek to achieve this must first establish a set of criteria that can be used to determine what actions and practices are considered ethical to them. ஒரு ஐடி ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று இனிஷியேட் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்கள் பார்ட்னர் ஆகிற ஆளுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரணும். இந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து என்வாயன்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆட்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்குதா, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டி வரும். அதுக்கு பிறகு தான் அதில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பியூர்லி ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக மட்டும் இருக்கும், மற்ற எல்லா நார்ம்ஸையும் டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு எத்திக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ undertake certain IT projects. So there are some ethical questions to consider, general things, right? Few examples. Now if you look at Facebook, although Facebook has prohibited advertisements targeting demographics like insecure teenagers, it has enabled companies to advertise jobs to specific age ranges, which is viewed by many, including more recently the US government, as a discrimination. அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் சில விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போடுற நேரம் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ஆட்களை டார்கெட் பண்ணாமல் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் செய்யலாம். ஃபேஸ்புக் மட்டும் இல்லை, எனி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கூட. அது இருந்தாலும் சில நேரத்தில் இந்த உதாரணத்துக்கு ஜாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு வார நேரம் ஒரு நல்ல விஷயம் வார நேரம் அதில் ஏஜ் ரேஞ்சை மென்ஷன் பண்ணுற வார நேரம் அது ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் மாதிரி பார்க்கப்படலாம். பிகாஸ் லைக் ஜாப் ஷுட் பி ஓப்பன் டு ஆல், அப்படி அதுதான் பொதுவாக ஆளுக்கு எதிர்பார்க்குறேன். இப்போ சில நேரத்தில் சில கம்பெனிஸ் வந்து ஏஜ் ரேஞ்சை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு போட்டிருந்தாங்க ஜாப்ஸில், அது அந்த கம்பெனியோட டிஸ்கிரிமினேஷனாக பார்க்கப்படும். ரைட். நான் இப்போ அந்த பாலிசிஸ் கொஞ்சம் மாறி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Now even Facebook doesn't allow you to target age ranges when you advertise for jobs, so it should be open. Separately, there are legitimate concerns that artificial intelligence can exacerbate, hide and create unintended biases. Today most of these search tools, Google, Facebook, everything, they have a artificial intelligence component built into it. அது என்ன செய்யும்டா, காலம் போக 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 உங்களோட பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸை ஸ்டடி பண்ணி சில நேரங்களில் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, அதாவது ரியலிஸ்டிக்காக தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இட் மே ஸ்டார்ட் only displaying things that are of interest to you. அதை எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால், I might have explained this, given this example earlier. I don't know whether it was with you or somebody else. Now, there was this, you might have heard about Arab Spring back in 2011, Egypt. There was a huge protest, Arab Spring disorder, and that triggered all the rest of the Middle East countries, and you know how the Syrian war started, all because of that Arab Spring. Okay, now people were protesting against the government in Egypt. Now, there was this person, IT person, who was having a chat with his friend so he was in a country close to Egypt, and he was having a chat with his friend in US, and he was simply asking the question, have you heard about these Arab Springs, the problems that have triggered the Arab world? So the US guy has told, is there something happening like that? And this guy was very puzzled. So he said, just go and Google Egypt
So the person who is close to Egypt, the person who is initially calling, he has typed in his window in his browser Egypt. So the search results are displaying all information about the protests and the things that are happening across Egypt. So he was asking, with a surprise, he was asking his friend in the US to do the same. So that person has typed Egypt. For him, shockingly, the results were showing information about pyramids, the tourist locations, where to go and visit, all these things. And there were some links in the second or third page showing about the mentioning about the protests. So that was the time this person had realized that how these major search engines are also discriminating people or hiding certain information from people. Because now when you are signed into your account, especially in Google, if you have a Gmail account and you're signing, it keeps track of your search history. It keeps track of your searching words, right? நீங்கள் எப்போலேருந்து சைன்இன் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ண தோணிங்களோ அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குது அவங்கள்ட்ட இருக்குது கூகுள்கிட்ட. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அடுத்தது வந்தால் எப்படியான விஷயங்கள் நீங்கள் தேடுவீங்கன்னு சொல்லி. நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு புதிய வேர்டை தேடினாலும் அது பழைய வேர்ட்ஸ் சர்ச் ரிசல்ட்ஸோடு மேட்ச் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தரப்போகுது. இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். திஸ் வாட். ஸோ அதில் குட் அண்ட் பேட் இருக்குது. சில நேரம் சில ஆளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்குறது விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை தே ஹேட் திஸ் கஸ்டமைஸ்ட் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ். But artificial intelligence can do these kind of discriminations, right? Especially இப்படியான ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனில் ஒரு நியூஸுமே காட்டாமல் இருக்கிறதுங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம். இதே மாதிரி தான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கஸ்டமைஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். நீங்கள் தேடுற வேர்ட்ஸ், நீங்கள் போகிற குரூப்ஸ், நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கிற பேஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸும் காட்டும். அதுக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டாகவும் காட்டும், ரைட்? அப்போ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி, ரைட்? ஸோ பிகாஸ் தட் இஸ் சம்திங் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி அன்அவாய்டபிள் பிகாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். பட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி அவேர் ஆஃப். அடுத்தது கன்சியூமர் சாய்ஸை டிடெக்ட் பண்ணும் ஐடி. Massive network effects can reduce competition and in turn impact consumer choice. Tech companies have worsened this concern by employing strategies similar to Microsoft's in the 1990s, which attempted to use dominance in one area to guarantee it in other areas. சில மேஜர் கம்பெனிஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த மார்க்கெட் என்ட்ரியை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏனைய பிளேயர்ஸ் உள்ளுக்கு வரதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லாத்தையும் வாங்குவாங்க. இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்டும் செஞ்சது, இப்போவும் செஞ்சு கொண்டு இருக்குது, கூகுளும் செய்கிறாங்க. தே பை go into partnerships with many other people so that no others can come into that. அப்போ இப்படி வர நேரம் கன்சியூமர் சாய்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இதுக்கு என்ன டைட்டாக இருக்கும், லொக்காக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்கன்ஸை கேட்டால் மெஜாரிட்டி ஆளுக்கு ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்னோடனே முதலாவது மைண்டுக்கு வர்றது விண்டோஸ் மட்டும்தான். மேபி லினக்ஸ் இப்போ இருக்குமாயும், பட் எல்லாத்தையும் கேட்டால் விண்டோஸ். இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் சிலபஸை பார்த்தா சிலபஸில் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஊடுருவல் இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள். இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் மட்டும்தான் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர், அதாவது டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் செய்கிற சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு ஆள் கருதுவாராக இருந்தால் அது ஒரு பிள்ளை ஏன்னா. ஸோ அது எதை காட்டுதுன்னா கன்சியூமர் சாய்ஸை எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. அப்போ அது வந்து சில நேரத்தில் ஒரு வகையில் நாங்கள் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனாக பார்க்கலாம். பிகாஸ் வி ஆர் நாட் entitled to look into other areas or other options. So there is also a risk that companies with greater resources may be better able to absorb the costs and manage the complexities of complying with increased regulatory requirements than their smaller and younger peers, potentially creating an unintended advantage for deep-rooted players. Rather than same விஷயத்தை சொல்லுது என்னென்னா,
அவங்க எல்லா வகையான இதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தில் இருப்பாங்க அந்த பெரிய கம்பெனிஸ். அப்போ சிறிய கம்பெனிஸ்க்கு வந்தால் அந்த ஏரியாஸில் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு கன்சியூமர்ஸ் சாய்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போகும். அடுத்தது ப்ரைவசி இஸ் another concern, another ethical thing you have to consider. அமேசான்ஸ் எக்கோ நீங்கள் தேடி பார்த்தா இன்டர்நெட்டில் வழங்கும். எக்கோங்கிறது அமேசான் ஒரு ப்ராடக்ட் உண்டு, ஸ்பீக்கர் மாதிரி. அதாவது வாய்ஸ் மூலமாக கமாண்ட்ஸ் கொடுத்து சில வேலைகளை செய்யலாம். அப்போ அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன செய்யுதுன்னா ஒவ்வொரு இன்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமாண்டையும் லாக் பண்ணும். Android tracks its users' physical movements, and Facebook's nearby friends function enables a person to locate people in the physical world. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. ஜிபிஎஸ் அது இதெல்லாம் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் டிஃப்ரெண்ட் technologies are somehow getting your information. So these tools are useful, but they also place increasing amounts of data into the hands of few tech companies whose future growth depends on identifying and targeting users at a more granular or intimate level. Right? அப்போ இவங்களோட இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து உண்மையாக இந்த டேட்டா யூசர்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டா தான் அவங்களோட பிஸ்னஸுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதுதான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பார்த்தா வளங்க. நீங்கள் சும்மா ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஏன் ஃபேஸ்புக்கை ஃப்ரீயாக தரேன், ஏன் வாட்ஸ்அப்பை ஃப்ரீயாக தரேன், இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கைப் கூட ஏன் ஃப்ரீ சர்வீஸை தராங்கன்னு சொன்னால் இதில் சைன்இன் ஆகிற எல்லாரோட டீட்டெயில் இப்போ நாங்கள் கொடுப்போம். இமெயில் அட்ரஸ்லேருந்து சகலதையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். என்ற டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங் செய்யலாம். எப்படியுமே யாரும் வந்து பார்க்கணும். உதாரணம் நீங்கள் ஸ்கைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மோடில் இந்த சைடில் இருக்கிற செக் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற கீழே பாட்டமில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரேண்டம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது 1,00,000 பேர் இல்லாட்டி 1 கோடி பேர் இருக்கிற இடத்துல 1,00,000 பேரை டார்கெட் பண்ணி ஷுவர் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். எப்படியுமே வந்து கிளிக் பண்ணுவாங்க. அந்த மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணி தேவையான விஷயங்களை வாங்கி கொடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தீஸ் பீப்புள் லுக் இன்டு. ஸோ அப்படி போகிற நேரம் சில நேரத்தில் ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸ் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி எங்களோட டேட்டாவை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, it's going to violate our privacy. Then mental, physical health and social impacts. While not the case historically, society now expects tech companies to be responsible for the content their users post, which may include fake news, objectionable videos and fringe propaganda. However, this responsibility presents a dilemma, as the definition of what is acceptable content differs based on geographic location, demographics, and other factors. We should also remember that research suggests that omitting emotional content from post reduces user interaction. So there are real questions regarding how incentivized these companies are to curb extreme content. Right? அப்போ இது என்னத்தை சொல்லுது, இன்றைக்கு நாங்கள் சோஷியல் மீடியாலெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயம். இப்போ ஆட்கள் வந்து விதவிதமான போஸ்ட்ஸ் போடுவாங்க. இப்போ ஆட்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, சொசைட்டி எப்படி எதிர்பார்க்குங்க, இந்த போஸ்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இல்லாட்டி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கொண்டு இருக்கிற கம்பெனிஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இது ஃபேக்கா ரியலான்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணுறது. ரைட்? ஏன்னா அதுலேயும் கேள்வி வரும். சில நேரம் ரியல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஆனால் சில நேரத்தில் எடிட்டட் அன்னெசரி கண்டென்ட் வந்து போஸ்ட் ஆகிற நேரம் அது சொசைட்டியில் இல்லாட்டி வேர்ல்டில் பெரிய தாக்கங்களே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது, யூடியூப்லேயும் இருக்குது. இப்போ யூடியூப்பில் வந்து நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தமிழ் சினிமா பாட்டு ஒன்று பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக போட்டு ஒரு வீடியோவை போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா, அப்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தாலே உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும், திஸ் கேன் நாட் பி அப்லோடு என்று சொன்னால் யூ ஆர் வயலேட்டிங் காப்பிரைட்ஸ். ஆல்ரெடி அவங்களோட ஆடியோவை ஸ்கேன் பண்ணி ஆல்ரெடி காப்பிரைட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த மியூசிக் ஓனர் இதோடய கம்பேர் பண்ணி உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக் டூல்ஸ் இருக்குது செய்கிறது. இப்போ அவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்க காப்பிரைட்டட் இதை யூஸ் பண்ணி. இட் ஷுட் பி ஒரிஜினல் மியூசிக். இதே மாதிரி வயலண்ட் இல்லாட்டி நியூட் வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுற நேரம் automatically certain Facebook, especially in Facebook, you can see
they rejected. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டைம் போய் சில நேரம் அந்த டூல்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணாமல் போகும். அதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, எடிட் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப் பண்ணி எல்லாம் செய்வாங்க. அந்த நேரத்தில் அடிஷ்னல் இது ஒன்று வச்சுருக்காங்க, யூசர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணி அப்போ அதை ஒப்சர்வ் பண்ணி ஏன்னா அவங்க பார்க்கணும். இதுதான் பொதுவாக நடக்குது. பொலிட்டிக்கல் போஸ்ட் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு பேனர் ஒன்று வருது, இல்லாட்டி ஃபேக் நியூஸ் ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக்கு தெரியாது உண்மையாக ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதை ஃபேக்குன்னு நினச்சி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லாட்டி ஒரு வேறு மோட்டிவ்ஸோட ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களான்னு டிசைட் பண்ணே இல்லாத ஃபேஸ்புக். அப்போ அவங்க ஒப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, வேறு ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு ஒப்சர்வ் பண்ணி they have a special ethics team to decide whether the post should be there or should be removed. இப்படியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஐடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் போகிறது. ஸோ சில டிலேமாஸ் வரும், சில டெக்னாலஜிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நேரம் ஒரு குழப்பம், ஒரு மயக்கமான ஒரு நிலவன் வரும். எப்படி இது நடக்க போகுது, எப்படி சாத்தியம்? அதில் உதாரணத்துக்கு டிரைவர்லெஸ் கார்னு சொல்கிற கன்செப்ட். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ், இப்படி பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுக்கலாம். வண்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூகுளோட டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற சில ஸ்டேட்ஸில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ கூகுளோட கோல் என்னென்னா to create a fully automated vehicle that is safer and more effective than a human operated vehicle, right? And the company plans to marry this idea with the concept of the Zipcar nu idondu irukku. இப்போ டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வார நேரம் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரப்போகுது, அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கிற டிரைவர்ஸ் போட்டு ஓடுற டேக்ஸிஸுக்கு. ஸோ எத்திக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன், ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் அக்சஸ் ஃபார் பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இன்கம் லெவல்ஸ் தான் இதில். ப்ரைஸிங் எப்படி எல்லாருக்கும் சமாளிக்கலுமா இல்லாத ஜஸ்ட் அ டேஸ்ட் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட் எத்திக்கல், லீகல் அண்ட் பாலிசி கொஷின்ஸ் தட் வில் நீட் டு பி அட்ரஸ்ட், ரைட்? இப்போ இவங்க காம்படிஷன் வர நேரம் ஏற்கனவே இருக்கிற மற்ற ஆள்களுக்கு எப்படி அது பாதிக்க போகும், எந்த வகையில் எக்கனாமிக்கல் பேலன்ஸ் ஒன்று வரப்போகுது இது இருக்குது. இதே மாதிரி 3D பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா it is revolutionizing the way manufacturing companies are going to operate in the future. So scientists are attempting to use 3D printing to create everything from architectural models to human organs, but we could be looking at a future in which we can print personalized pharmaceuticals or home printed guns and explosives. இப்படி அடுத்த சைட் பிரச்சனைகள் இருக்குது. ரீசெண்ட்லி நான் பார்த்தேன், அந்த வென்டிலேட்டர்ஸுக்கு தேவையான வேல்வ்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் அறிக்கவும் இட்டாலியில். ஒரு இட்டாலி 3D கம்பெனி இந்த கொரோனா கிரைசிஸில் நான் பார்த்தேன், அவங்க ஒரு 3D பிரிண்டிங் தான் அவங்களோட தொழில். பட் தே கேம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் டு பிரிண்ட் 3D வேல்வ்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் அறிக்கும் அவங்களோட இதால் சப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ குட் சைட்ஸ் இருக்குது, பேட் சைட்ஸும் இருக்குது. So, this is an ethical dilemma. For now, 3D printing is largely the realm of artists and designers, but we can easily envision a future in which 3D printers are affordable and patterns abound for products both gentle and malicious, and that cut out the manufacturing sector completely. But தனியே பெரிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் ஒன்று பாதிக்கப்பட போகுது எப்படின்னு சொன்னால் 3D பிரிண்டர்ஸ் மூலமாக செய்யக்கூடிய சீப் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட்ஸ் வாரதால், ரைட்? இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதில். இப்போ இதில் நான் ஐடி எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தேன், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சோஷியல் மீடியாவில். அந்த ஹெட் கவர்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஒன்று யூஎஸில் ஏற்படும். ஹெட் கவர்ஸ் செய்கிற கம்பெனிஸும் நிறைய இந்த டைமில் ஆப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதால ஒரு பிஸா செய்கிற ஒரு ஷாப் ஒன்று என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்களோட பிஸா அவன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹெட் கவர்ஸை அந்த ஸ்டிக் பண்ணி செய்கிறதுக்கு, அந்த ஹீட் பண்ணி அழகான முறையில் செய்கிறது. யாருமே நினச்சிக்க மாட்டாங்க ஒரு பிஸா அவன் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செய்கிறதுக்கு தயாரிக்கிறாங்க. சொல்லி ஆட்கள் வந்து இனோவேட்டிவாக யோசிச்சு கொண்டு போகிறாங்க. இப்போ இப்படி ஐடி வார நேரம் கூட இப்படி பல இனோவேஷன்ஸ், பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த நேரத்தில் எத்திக்கல் டிலேமா ஒன்று ஏற்படும். அடுத்தது ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஆட்டோனமஸ்ன்னு சொல்கிறது சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ். அப்போ அது இன்றைக்கு நிறைய இருக்குது.
So machines, for both peaceful purposes and for war fighting, are increasingly evolving from human controlled to automated to autonomous. மூண்டும் ஒரு இவல்யூஷன்ல நடக்குது. ஹியூமன் கண்ட்ரோல்னா நேரடியாக மனிதன் சம்மந்தப்பட்டது மெஷின்ஸ். ஆட்டோமேட்டட்னு சொன்னால் ஹியூமன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வேலை செய்கிறது. ஆட்டோனமஸ்ன்னு சொன்னால் அதுவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதுவே வேலை செய்கிற மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் தான் இன்றைக்கு போகுது. With the ability to act on their own without human input. As these systems operate without human control and are designed to function and make decisions on their own, the ethical, legal, social and policy implications have grown exponentially. If the autonomous systems introduce our in our market, there is going to be a lot of questions going to come in the ethical, legal and social arena. Questions such as who is responsible for the actions undertaken by autonomous systems. ஒரு ரோபோட் இல்லாட்டி ஒரு சிஸ்டம் தானே யோசித்து தானே வேலையை செய்ய போகுதுன்னா யாருக்கு அது பொறுப்பு சொல்ல போகுது? ஒரு கேள்வி வருது. If robotic technology can potentially reduce the number of human fatalities, is it the responsibility of scientists to design these systems? உதாரணத்துக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஹியூமன் சைடில் வர உதாரணத்துக்கு ஹியூமன் கேஷுவலிட்டிஸ் இல்லை டிஃபெல்ட்டி ஹியூமன்ஸால் விடுற பிள்ளைகளை குறைக்க போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சயின்டிஸ்ட்ஸ் எடுக்க போகிறாங்களா, இல்லாட்டி அந்த சிஸ்டம்ஸே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க போகுதா, இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க போகுதான்னு ஒரு டஃப் கொஷன்ஸ் வந்து டஃப் சினாரியோன்னு ஏற்படுது. Right, so that completes that section. Any questions on this? Global information system strategies. Okay, today's global e-business technology management. அதாவது global e-business technology management ஒன்று செய்கிறதா இருந்தால் இன்றைக்கி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸ்பெஷலி அண்டர் கல்ச்சுரல், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ஜியோ எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ் இருக்குது நிறைய. ஒரு குளோபல் ஐடி மேனேஜ்மெண்ட்டை செய்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்குது. பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டெவலப் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் போர்ட்ஃபோலியோஸ் டெவலப் பண்ணணும், இன்டர்நெட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், டேட்டா பேஸ் அதோடு சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அடுத்தது அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இல்லாட்டி ஐடி வெப்சைட்ஸ், வெப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதில் டெவலப் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது. இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸையும் குளோபல் ஐடி மேனேஜ்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுற நேரம் அதுக்கு எங்களுக்கு சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது, கல்ச்சுரலி, பொலிட்டிக்கலி அண்ட் ஜியோ எக்கனாமிக்கலி. ஸோ வாட் ஆர் தி? So notice that all global IT activities must be adjusted to take into account the cultural, political and geo-economical challenges that exist in the international business community. இது ஐந்தையும் செய்கிறதுக்கு ஐந்தில் ஏதாவது ஒன்று செய்யறதாலும் நாங்கள் இந்த சேலஞ்சஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொண்டு தான் நாங்கள் அதுக்குள்ளே போகணும். So developing appropriate business and IT strategies for the global marketplace should be the first step in global information technology. Once that is done, end users and IS managers can move on to developing the portfolio of business applications needed to support business IT strategies. Hardware, software, internet-based technology platforms, அதே மாதிரி data resource management methods, and finally the systems development projects. இந்த இவ்வளோ விஷயத்தையும் இந்த ஆர்டரில் செய்யலாம். முதல்ல இதை செஞ்சு தான் அடுத்து இதுக்கு போகணும். Right. So, best practices in global IT management: obtain local human resource expertise. Right. உதாரணத்துக்கு ஒரு global IT management செய்கிற நேரம் உள்ள நல்ல practices என்ன the companies follow பண்ணும். Obtain local human resource expertise. எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இருக்கிற பெஸ்ட் ரிசோர்ஸஸை ஹையர் பண்ணுறது அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ். அதே மாதிரி கிரியேட் ஜாப் கிரேட் கன்சிஸ்டன்சி அக்ராஸ் ரீஜன்ஸ். உதாரணத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாப் ரோல் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரீஜன்ஸுக்கு
அக்ராஸ் த ரீஜன்ஸ் அதுக்கு ஒரு தரத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ சில நேரத்தில் இந்தியாவிலேருந்து வரவராலையும் மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறவராலையும் ஒரே தரத்தில் பார்க்கல சில ஜாப் கிரேடிங்ஸ் பார்க்கணும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த லிட்ரஸி லெவல், யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த ஐடி அவேர்னஸ், இதெல்லாம் ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர். அப்போ கன்சிஸ்டன்சி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் கம்பெனிஸ் global IT management செய்கிறது. So this provides a basis for comparing managing roles and people across locations. Grade level is not the same thing as a title. People's titles are much more subject to local functions. அடுத்தது manage dispersed staff as portfolio teams. Portfolio சொல்றது அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாஸ் இருக்கும். ஒரு கம்பெனியில் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்க வேண்டிய சில ஏரியாஸ். உதாரணத்துக்கு ஐடி சேல்ஸுக்கான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லி இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏரியா சம்மந்தப்பட்ட அவ்வளோ டிஸ்கிரிப்ஷனும் அதில் இருக்கும். மேஜர் சேல்ஸ் ஆஃபீஸ்னா அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், அதுக்கு எத்தனை பேர் தேவை, அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன, கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர்னா அதோட விஷயங்கள் என்ன, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்ன, அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு போர்ட்ஃபோலியோ டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்போ அதில் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கலி டிஸ்பர்ஸ்ட் ஸ்டாஃப், ஒவ்வொன்றிலையும் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்டாஃப், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கேப்பபிளான ஸ்டாஃபை மேனேஜ் பண்ணணும். மேக் த ஒர்க் மீனிங்ஃபுல். டு கீப் மோரல் ஹை அண்ட் டர்ன் ஓவர் லோ, பி ஷுர் தட் ஈச் ரிமோட் லொகேஷன் கண்ட்ரிபியூட்ஸ் டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். டோன்ட் சென்ட் ரிமோட் ஒர்க்கர்ஸ் a steady diet of maintenance. இப்போ நீங்கள் குளோபலி ஒர்க் பண்ணுற நேரம் ஒவ்வொரு ரீஜனல் ஆஃபீஸர்ஸுக்கும் நீங்கள் அவங்கள வித்தியாசமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. எப்போவுமே ஒரே வகையான வேலையை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கக்கூடாது. அவங்களோட ஒர்க் வேல்யூபிள்னு உணர்த்துகிற மாதிரி நீங்கள் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸை டெவலப் பண்ண வேண்டி வரும் ஆஸ் அ கம்பெனி. ஸோ கிளியர்லி டிஃபைனிங் த ரோல்ஸ் ஆஃப் ரிமோட் குரூப்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் knit them together. ஒவ்வொரு ரிமோட்டாக வேலை செய்கிற டீம்ஸுக்கும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு கிளியராக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுற நேரம் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்களோட கண்ட்ரிபியூஷனை இன்னும் அவங்க உணர்ந்து வேல்யூ பண்ணி கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. அவங்க மெயின் பிஸ்னஸுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ அதே நேரத்தில் ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு லொக்கேஷனில் இருக்கிறவங்களோட ரோல் என்னான்னு தெளிவுகளை கொடுக்க வேண்டிய தேவையும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு இருக்குது. அடுத்தது அடிக்கடியோ இல்லாட்டி ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ரிமோட்டாக இருக்கிற ஸ்டாஃபை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு கொண்டு வரும். இப்போ பெரிய ஐடி கம்பெனிஸில் அதெல்லாம் செய்வாங்க. அது இந்த ஃபாரினில் இருக்கிற ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இப்போ தான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நிறைய அவுட் சோர்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது, ஐடி கம்பெனிஸ். பெரும்பாலும் யூரோப் யூஎஸில் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் செய்கிறாங்க, இல்லாட்டி ஆஸ்திரேலியா. அப்போ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மொராலில் கூட்டுறதுக்காக வேண்டி ஸ்டாஃபை வந்து ரிமோட்டாக வேலை செய்கிற ஸ்டாஃபுக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து அவங்கள ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு கூப்பிடுறது. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கூப்பிடுறது வந்து ஒன்று வெறுமனே ப்ரொமோஷன் இல்லை. தட்ஸ் வாட் தே திங்க். திஸ் மே நாட் பி a monetary reward, but in many cultures it represents an endorsement and a source of pride. ஒரு ஆள் அப்படி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் போய் வேலை செய்கிறான்னு சொல்கிற நேரம் ஒரு பூஸ்ட் வரும். அப்போ அது பூஸ்ட் மட்டும் இல்லை, அங்கால ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்க்கும் அவரோட ப்ரொமோஷனுக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் அவருக்கு சில எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும். அந்த என்வாயன்மெண்ட் ஒரு ஹெட் குவார்ட்டரில் எப்படி வேலை செய்கிறது, இந்த எக்ஸ்போஷர் கூட அவருக்கு கிடைக்கும் அந்த எம்ப்ளாயி. அப்போ அது வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஃபர்ஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் அக்ராஸ் ரீஜனல் பவுண்ட்ரிஸ். ரீஜன்ஸ்க்கு இடையில் தொடர்பு ஏற்படுத்தணும். ஐசோலேட்டடாக இவங்க இல்லை, இவங்க எல்லாருமே இன்டர் கனெக்டடாக வேலை செய்கிறாங்கன்றத அதுக்கேற்ற சில டூல்ஸ் இல்லை அதுக்கேற்ற அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை கம்பெனிஸ் செய்யணும். ரைட். ஸோ தட் concludes there. Then we talk about digital divide. Digital divide is simply the digital split is a social issue referring to the differing amount of information between those who have access to the internet, especially broadband access, and those who do not have access. அப்போ இந்த வேறுபாடு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதாவது
இன்டர்நெட் அக்சஸ் இருக்கிற க்ரௌடுக்கும் இல்லாமல் இருக்கிற க்ரௌடுக்கும் உள்ள டிஜிட்டல் டிவைட் இது பல மட்டங்களில் நாங்கள் பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு நகர மட்டத்தில் இருந்து நாடு உலகம் மட்டும் நாங்கள் பார்க்கல இந்த டிஜிட்டல் டிவைட் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் நகர மட்டத்தில் பார்த்தா நகரத்தில் சில ஏரியாஸில் சில மிடில் கிளாஸ் இல்லாட்டி டாப் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ்கிட்ட இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். சில நேரத்தில் இது ரிமோட் அந்த நகரத்தில் இருக்கிற இந்த சேரிப்புறங்களில் உள்ள ஆட்கள்கிட்ட சில நேரம் ஐடி அக்சஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு இன்டர்நெட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி சில நேரத்தில் தெரியாமல் இருக்குது. இப்படி நீங்கள் வில்லேஜ் இல்லாட்டி ஏரியா ரீஜன் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பார்க்குற நேரம் இந்த டிஜிட்டல் டிவைட் ஒன்று இருக்குது. டிஜிட்டல் டிவைட் இருக்கிறதால சில நேரம் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்கும். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் people who have the IT have the benefit. Mostly that case. So people who have access to IT or who have the knowledge of IT are advantageous than those who don't use IT. Right? But in the problem is solved the digital divide. So broadly speaking, the difference is not necessarily determined by the access to the internet, but by access to ICT and to media that different segments of society can use. With regards to the internet, the access is only one aspect. Other factors such as the quality of connection and related services should be considered. சில நேரத்தில் இந்த ஸ்கைப் செஷன் செய்கிற நேரம் கூட நான் நினைக்கிறேன் சில ஆளுங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும். அது இருக்கிற லொக்கேஷன்ஸ் பொறுத்து இருக்குது. அந்த கவரேஜ் சில நேரத்தில் இந்த கவரேஜ் இன்டர்நெட் இருக்காது, புவர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ அதுவும் அந்த டிஜிட்டல் டிவைடில் உள்ள ஒரு விஷயம்தான். So today the most discussed issue is the availability of the access at an affordable cost and quality. The digital divide is not indeed a clear single gap which divides a society into two groups. தனிய ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிற விஷயமா மட்டும் அதை பார்க்க அது மட்டும் இல்லை. Researchers report that disadvantage can take such forms as lower performance computers. அது கூட டிஜிட்டல் டிவைடில் கம்மி போகுது. அது நீங்கள் நல்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஏரியாவில் இருந்தாலும் அந்த கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியெல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் லோ பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்தால் தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு கண்ட்ரிபியூட் டு டிஜிட்டல் டிவைட். ஸோ லோ குவாலிட்டி ஆஃப் ஹை ப்ரைஸ் கனெக்ஷன்ஸ், டயல்-அப் கனெக்ஷனா இல்லாட்டி மற்ற கனெக்ஷனா இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணும். டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் அப்டைனிங் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் low access to subscription based contents. The மூணாவது point very important, right? இப்போ அதுக்கு இப்போ இந்த லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கூட இப்போ சில நேரத்தில் மேபி now there are other opportunities for you to learn the same topic elsewhere. சில நேரம் உதாரணம் சொல்லுமே இந்த கொரோனா வைரஸ் இருந்த சுச்சுவேஷனில் இப்போ நாங்களும் ஆப்ரேஷன்ஸில் இல்லைன்னா சில நேரம் you might have had to take another effort to go for another provider and get in touch with them and get these content sorted out, right? அப்படி ஒரு situation வருமா இருந்தால் again you are falling into the digital divide gap. So இப்படியான பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது டிஜிட்டல் டிவைடை டிசைட் பண்ண. அது வெறுமனே இன்டர்நெட் அக்சஸ் இல்லாட்டி ஐடி நாலேஜ் இருக்குது இல்லைன்ற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அப்பால் இப்படி பல விஷயங்கள் கூட இந்த டிஜிட்டல் டிவைடில் செல்வாக்கு செலுத்தும். So some suggest that the internet and other ICTs are somehow transforming society, improving our mutual understanding, eliminating power differentials, realizing a truly free and democratic world society and other benefits. அப்போ எல்லாரும் கருதுறாங்க என்னென்னா எல்லாரும் ஐசிடி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த டிஜிட்டல் டிவைட் கேப்பை குறைக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணது ஒழிய ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கல. அண்ட் தட் ஷுட் பி த கேஸ். ஈவன் இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு கண்ட்ரிபியூட் டு ஐசிடி, இட் ஷுட் பி இன் அ வே தட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிடியூஸ் த டிஜிட்டல் டிவைட் கேப். It shouldn't be widening the gap. If it is widening, then there is something wrong, right? That should be the topmost consideration when it comes to this topic.
Okay, what are the cultural, ethnic, and political challenges you will face when you're trying to go into a IT strategy? Okay, so major dimensions of global e-business technology management நாங்கள் பார்த்தோம். So, first of all, political challenges. Many countries have rules regulating or prohibiting transfer of data across their national boundaries. Especially China வந்து அதில் very strict. China is very strict in getting information from out or even sending from inside to outside. They have very strict restrictions. Others severely restrict, tax or prohibit imports of hardware and software. அது சில பாலிசிஸ் சில கவர்மெண்ட்ஸ்லேயே இன்ன இடத்துலேருந்து தான் வாங்கணும், இல்லாட்டி இந்த கண்ட்ரீஸ்ட்டு ப்ரொஹிபிட்டட் சொல்லி இருக்கு. இப்போ யூஎஸில் பெரும்பாலான கண்ட்ரீஸில் ஈரானியன் சாஃப்ட்வேருக்கு தடை இருக்குது. ஈரானியன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது தடை இருக்குது. அதே மாதிரி ஈரானும் செஞ்சிருக்கான்னு தெரியாது. Like that, there are political challenges. Still others have local content laws that specify the portion of the value of a product that must be added in that country if it is to be sold. இப்போ சில இதில் இருக்குது, சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் லாஸுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட ப்ராடக்டில் இருக்கும். அப்போ அப்படி இருந்தால் தான் அதை விற்கலாம், இல்லாட்டி அதை யூஸ் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு இது இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சில நேரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த ஆப்பிள் ஃபோன் வந்து இந்த நான் யூஸ் பண்ணதில்லை, இந்த லாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அன்லாக் பண்ணுறது இல்லை, உண்மையாக அது அந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் சில இடத்துல உள்ள இந்த பொலிட்டிக்கல் ரீசனுக்காண்டி தான் அது இருக்குது. அப்போ சில ஆளுக்கு வந்து அங்கே வேலை செய்கிற ஃபோனை அவசரப்பட்டு வாங்கி நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் நம்ம நாட்டில் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லை தானே, அப்போ யூஸ் பண்ணலாம் போகுது. பிகாஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி இட் வில் நாட் ஒர்க். வி டோன்ட் ஹேவ் தட் லாக்கிங் மெக்கானிசம், அன்லாக்கிங் மெக்கானிசம். இப்போ ஆளுக்கு என்ன செய்கிறது, பெட்டாவில் போய் ஒரு கடையில் போய் ஏதாவது பழைய சாஃப்ட்வேர் இந்த ஆட்களை பிடிச்சி ஏதோ ஒரு வகையில் திருத்தி எடுத்துடுது, ரைட்? ஸோ சம் கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் ரெசிப்ரோக்கல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ். ரெசிப்ரோக்கல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறது இந்த மியூச்சுவல், உதாரணத்துக்கு பரஸ்பர உடன்படிக்கைகள் இருக்கும், வியாபார உடன்படிக்கைகள். that require business to spend part of the revenue it earns in a country in that nation's economy. இது வந்து சில நேரத்தில் டேக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம், ஒரு வகையான டேக்ஸ் தான். இப்போது அதாவது ஒரு கம்பெனி, ஃபாரின் கம்பெனி வருது ஒரு நாட்டுக்குள்ள பிஸ்னஸ் இதுக்கு, கவர்மெண்ட்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் என்னென்னா, நீங்கள் இத்தனை பர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு தரணும், இதில் வரதை எங்களுக்கு தரணும் இந்த நேஷன் எக்கானமிக்கு. அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற பல ரீசன்ஸ் தருவாங்க. இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற சில நிறைய NIT ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படி தான் சைனாவோட. இப்போ சைனா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்குது ஸ்ரீலங்காவில். ஹோட்டல்ஸில் இருந்து அந்த அபேண்டன்ட் ஆகிக்கிற அந்த கூலர் ப்ராஜெக்ட் கூட, அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ். அதில் வர சில பெனிஃபிட்ஸை வந்து நேஷன் எக்கானமிக்கு அவங்க கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, மிச்ச ப்ராஃபிட் எல்லாம் அந்த கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கொண்டு போகும். அப்போ ஐடியிலையும் இப்படியான சில பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஐடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. இது வந்து ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும், உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு வேலை செய்கிற நேரம் வர issues. So the effects of geography on the economic realities of international business activities. The sheer physical distances involved are still a major problem, even in this day of internet telecommunications and jet travel. Right? For example, it may still take too long to fly in specialists when IT problems occur in a remote site. ஒரு இடத்துல ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டுக்குது, ஐடி ஹார்ட்வேர் ஓரியன்டா, அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறண்டாலும் இது இன்னும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ ரிமோட்டாக செய்யலை, எப்படியுமே அவங்க நேரடியாக போய் தான் செய்யணும். அப்போ அதில் நிறைய டிலேஸ் வரலாம். இட் இஸ் ஸ்டில் டிஃபிகல்ட் டு கம்யூனிகேட் இன் ரியல் டைம் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் 24 time zones. It is still difficult to get good quality telephone and telecommunication services in many countries.
எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஃபெசிலிட்டிஸ். There are still problems finding the job skills required in some countries or enticing specialists from other countries to live and work there. Right? சில எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட லோக்காலிட்டிஸ்லேயே எடுத்துக்கொள்வது கஷ்டம், சிரமமாகிது. அடுத்து வெளியே இந்த ஆட்களை எடுத்தாலும் சில நேரம் எங்களுக்கு அவங்கள இங்கே வச்சுக்கொள்றதில் உள்ள வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது. பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனை, அடுத்தது அவங்களோட விசா, இதுன்னு சொல்லி பல விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியது. Finally, there are still problems and opportunities in the great differences in the cost of living and labor costs in various countries. உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை வெளியே எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கேலுக்கு நாங்கள் சில பேமெண்ட் செய்யலாம் இருக்கும். நாங்கள் அவரோட கண்ட்ரியோட அந்த நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பேமெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் ஓவராலாக ஜியோ எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அடுத்து கல்ச்சுரல் சேலஞ்சஸ் இருக்குது, லாங்குவேஜ், ஓவரால் ரிலீஜன், பேக்ரவுண்ட், அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஃபிலோசஃபிஸ். அப்போ இந்த பின்னணியில் ஆட்கள் வேலை செய்வாங்க. ஆப்வியஸ்லி குளோபல் ஐடி மேனேஜர்ஸ் மஸ்ட் பி ட்ரெயின்ட் and sensitized to such cultural differences before they are sent abroad or brought into a corporation's home country. ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாருன்னு சொன்னார் குறிப்பிட்ட வேலைக்காக வேண்டி, அவருக்கு அது சம்மந்தமான அந்த பேக்ரவுண்டில் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும். அந்த நாட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ளணும், எப்படி அவங்களோட இந்த உட்கார்ந்து சாப்பிட்றேன்னு சொன்னால் எப்படி இருந்து கொள்ளணும், அதுக்கான எட்டிகேட்ஸ் என்ன. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் நீட் டு பி எஜுகேட்டட். அது இல்லாமல் ஒர்க் ஸ்டைல்ஸ், பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் வேறுபடும். அதாவது மீட் பண்ணுற நேரம் இப்போ நாங்கள் கை கொடுத்து பழக்கிப்போம். இப்போ கொரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன் அதுவும் செய்யலை. சில இடங்களில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நேச்சுரலாகவே சில கல்ச்சர்ஸில் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி கதைக்கிறது. ஸோ இப்படியான சில அடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ். ஷுட் யூ டேக் யூர் டைம் டு அவாய்ட் மிஸ்டேக்ஸ் or hurry to get something done early? Should you go it alone or should you work cooperatively? Should the most experienced person lead or should leadership be shared? இப்படி சில challenges வரும் culturally different peopleோட work பண்ணுற நேரம். Final section, global IT strategies, application platforms. அப்போ இன்றைக்கு இந்த குளோபல் ஐடி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகிற நேரம் பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. முதலாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதுக்கு சொல்கிறது, ஃபாரின் சப்சிடரிஸ் ஆர் ஆட்டோனமஸ் பட் டிபெண்ட் ஆன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஃபார் நியூ ப்ரொசஸஸ், ப்ரொடக்ட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ். அதாவது சப்சிடரிஸ்ன்னு சொல்கிறது கம்பெனிஸ். அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் என்ன செய்யறதுன்னா, ஒரு கம்பெனியில் ரிமோட் பார்ட்னர்ஸ், ஃபாரின்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வேலை செய்வாங்க. ஆனால் சில விஷயங்களுக்கான முக்கியமான ப்ரொசஸ், ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாட்டி ஐடியாஸுக்கு மட்டும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தொடர்பு கொள்வாங்க. அப்போ இது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண கம்பெனி வந்து குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதாவது கம்பெனிஸ் வேர்ல்டு வைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி மேனேஜ் பை கார்பரேட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே ஹெட் குவார்ட்டர் மூலமாகவே சொல்லி அது சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம். ரைட். இப்போ முதலாவது ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட், அந்தந்த லொக்கேஷனில் டிசிஷன் மேக்கிங் நடக்கும். குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணுற நேரம் சென்ட்ரலைஸ்ட் லொக்கேஷனில் டிசிஷன் மேக்கிங் நடக்கும். இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட். அதுக்கு சொல்கிறது டிரான்ஸ்நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லி. The company's business depends heavily on its information systems and internet technologies to help it integrate its global business activities. So instead of having independent IS units at its subsidiaries or even a centralized IS operation directed from headquarters, a transnational business tries to develop an integrated and cooperative worldwide hardware, software and internet-based architecture for its IT platform. அப்போ அப்படி பிரித்து வேலை செய்யும். ரைட். தனியாக ஒரு ஆளே கண்ட்ரோல் பண்ணாமல், தனியாக இண்டிபெண்ட்டாகவே டிசிஷன்ஸ் எடுக்காமல், இந்த எல்லா ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் இல்லை இந்த ஆர்கிடெக்சர், இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாத்தையும் ஒரு ஹைப்ரிட் முறையில் வேலை செய்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இப்போ அதில் விஷயங்களை இதில் கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒன் டேம் ஃபீச்சர்ஸ். உதாரணத்துக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பார்க்க நேரம் கூடுதலாக அது இண்டிபெண்ட் ஆப்ரேஷன். ஆட்டோனமஸ்ன்னு சொல்கிறது இண்டிபெண்ட்டாக வேலை செய்யும். அது ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். வெர்டிக்கல் இன்டிகிரேஷன் சொன்னால் அப்படி அதை
ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஒரு இடத்துல நிலை குத்த பார்க்குற நேரம் அப்படி அடிக்க கொண்டு போகலாம். கஸ்டமர்ஸும் வெரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருப்பாங்க, ஏன்னா அந்த ரீஜன் டார்கெட் பண்ணுறது மட்டும். நான் குளோபலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குளோபல் சோர்சிங், மல்டி ரீஜனல், ஹொரிசான்டல் இன்டிகிரேஷன் இருக்குது, ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அடுத்து சென்ட்ரலைஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். டிரான்ஸ்நேஷனல்ங்கிறது இது ரெண்டுட ஒரு மிக்ஸ். ஒன்று வர்ச்சுவல் என்வாயன்மெண்ட்ஸுக்கு போவோம், வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ஸ், மாஸ் கஸ்டமைசேஷன், நிறைய கஸ்டமைசேஷன் செய்வோம், குளோபல் இ-காமர்ஸ், டிரான்ஸ்பேரண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இப்படி பல விஷயங்கள் இதில் சம்மந்தப்படும். அதை ஷேர் பண்ணி செய்வோம். அதில் ஐடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கும் கீழே இதில் பார்க்கலாம். ஸ்டாண்ட் அலோன் நான் சொன்னேன், இதில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க பெருசாக. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வாங்கினதும் ஓரளவுக்கு ஐடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணப்படும், ஆனால் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கும். இங்கே வந்து இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருக்கும், இன்டர்நெட் தான் டிபெண்ட்டாக இருக்கும். இன்டிகிரேட்டட் குளோபல் அதில் இன்டர்நெட், இன்ட்ராநெட், எக்ஸ்ட்ராநெட், இப்படி பல டெக்னாலஜிஸை அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So you have to have an understanding about the features of each global IT strategy. Mainly there are 3: international, global and transnational. இதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது டிரான்ஸ்நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ண சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். உதாரணத்துக்கு பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் இல்லாட்டி அமெரிக்கன் டெல்டா, ஏர் ஃப்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிற இந்த ஏர்லைன் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட ஐடி என்வாயன்மெண்ட்டாக குளோபல் நெட்வொர்க் கொண்டு உருவாக்கிக்கிறாங்க. அது மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைச்ச சில பெறுபேறுகள் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல்ஸ், கோட் ஷேரிங், கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ், கோ-ஓனர்ஷிப். இந்த 3 பேரும் ஒத்துழைச்சி செய்கிற பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு ஆளோட ஃப்ளைட் இல்லைண்டா இன்னொரு ஆளுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறது, பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மூலமாக அப்படியான விஷயங்கள் செய்யணும். பெனிட்டன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வெரி பாப்புலர் ட்ரெஸ், டிஷர்ட்ஸ் இல்லாட்டி ஃபேப்ரிக் கம்பெனி உண்டு. அவங்களோட ஐடி என்வாயன்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நாடு பூரா குளோபலி தே ஹேவ் 4000 ஸ்டோர்ஸ். 4000 ஸ்டோர்ஸ்லேயும் ஒவ்வொன்றிலையும் எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன், கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங், அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட வேர் ஹவுஸில். அப்போ இதில் மூலமாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக குளோபலி அவங்களுக்கு முடியுமாய்க்குது 2000 ஸ்வெட்டர்ஸ் per hour. ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 2000 ஸ்வெட்டர்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய இதுக்கு போகுது. அதோட ரெஸ்பான்ஸ் கஸ்டமர் கேட்டால் ஒரு கஸ்டமரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 10 நாளைக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர்ஸுக்கு. அடுத்து இன்வென்ட்ரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதை குறைக்கிறோம். ஏன்னா இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணுறது அடிஷ்னல் காஸ்ட். அப்போ இப்படி ஒரு ஐடி என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு போனதால் அவங்களுக்கு வேர் ஹவுசிங் வந்து ஒரு மேட்டரே இல்லை. அதே மாதிரி அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அந்த கார்டு, விசா கார்டு மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் உண்டு. அப்போ அவங்களோட விஷயங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க. இப்போ இது எல்லாருமே டிரான்ஸ்நேஷனல் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பிஸ்னஸை எப்படி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. The applications of IT developed by global companies depend on their global IT strategies and their expertise and experience in IT. Their IT applications, however, also depend on a variety of global business drivers. That is, business requirements caused by the nature of the industry and its competitive or environmental forces. Right. அப்போ ஐடியை இப்போ அப்ளை பண்ணுறது வந்து சும்மா எடுத்து வாக்குக்கு அப்ளை பண்ணே இல்லாது. அது எப்படி வரும்னு சொன்னால் அவங்களோட குளோபல் ஐடி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் இருக்குமா இருந்தால் அது அப்ளை பண்ணுறது சாத்தியமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் தேர் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஐடி. அதில் இருக்கிற ஆளுக்கு வேலை செய்கிற ஆளுகளுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கணும், ஐடியோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்கும். அப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். அப்போ ஐடியை நோக்கி போகிறதா இருந்தாலும் சில பிஸ்னஸ் டிரைவர்ஸ் இருக்குது, அதை தூண்டிகள்னு சொல்லுவோம். அதை நோக்கி போகிறதுக்கான சில இது அதை நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்லைடில். The economies of scale provided by global business operations are other business drivers that require the support of global IT applications. Economies of scale னு சொல்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள காஸ்ட்டை குறைச்சி ப்ரொடக்ஷனை கூட்டுற
அந்த நிலப்பாடு நான் சொல்லுவேன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். அப்படி ஒரு விஷயத்தை ஐடி செய்யுமா இருந்தால் அதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ் டிரைவராக இருக்கும். அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட்டை குறைச்சி ப்ரொடக்ஷனை கூட்டுற இந்த அமைப்பு. அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன அந்த குளோபல் பிஸ்னஸ் டிரைவர்ஸ் ஐடி அப்ளிகேஷன்ஸை சாத்தியப்படுத்துறதுக்கான குளோபல் பிஸ்னஸ் டிரைவர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, குளோபல் கஸ்டமர்ஸ் முதலாவது. Customers are people who may travel anywhere or companies with global operations. Global IT can help provide fast, convenient service. Customers வந்து விளைங்களோன்னா அவங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க. அடுத்து ப்ராடக்ட்ஸ், global products. Products are same throughout the world or assembled by subsidiaries throughout the world. Global IT can help manage worldwide marketing and quality control. அப்போ உதாரணத்துக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா இருந்தால் ஐடி வந்து அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுல பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது. ஐடியை பாவிச்சு அதை ஈஸியாக மார்க்கெட் பண்ணுவோம். குளோபல் ஆப்பரேஷன்ஸ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அசம்பிளி ப்ராசஸ் ஆர் அசைன்ட் டு சப்சிடரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் சேஞ்சிங் எக்கனாமிக் ஆர் அதர் கண்டிஷன்ஸ். ரைட், ப்ரொடக்ஷனோ இல்லாட்டி சில கம்பெனிஸில் அசம்பிளிங் இருக்கும், சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் ஒன்றை சேர்க்குறது, பேக்கேஜிங், இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாமல் பல இடங்களில் நடக்குமா இருந்தால், பல இடத்துல அந்த கம்பெனி பிரித்து செய்யுமா இருந்தால், உதாரணத்துக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் அப்படித்தான் செய்யுது. இப்போ சைனீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அசம்பிளிங் நிறைய செய்யும். ஃபின்லாண்டில் இந்த வார ஃபோன்ஸ், மற்ற இடத்துல இந்த வார ஃபோன்ஸுக்கு அசம்பிளிங் வேலையை தாய்லாந்து, தாய்வான், மலேசியா மாதிரி நாடுகளில் செய்வாங்க. எங்களுக்கு சில நேரம் நாங்கள் வீட்டில் அந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்டை பார்க்குறது மேட் இன் தாய்வான் இருக்கும். அவங்க மேட் இன் தாய்வான் ஆகிக்காது, மெயின் ப்ராடக்ட் வேறு எங்கேயோ உள்ளதாக இருக்கும். அப்போ அதை பார்க்குறேன்னு பார்த்தா ஆப்ரேஷன்ஸ் பல இடங்களில் நடந்துச்சு பிரிஞ்சு. அப்போ அந்த இடத்துல அதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணிருந்தால் குளோபல் ஐடி தேவை. அதேமாதிரி குளோபல் ரிசோர்ஸஸ், த யூஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் காமன் எக்யூப்மெண்ட், ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஷேர்ட் பை சப்சிடரிஸ் ஆஃப் அ குளோபல் கம்பெனி. குளோபல் ஐடி கேன் கீப் ட்ராக் ஆஃப் சச் ஷேர்ட் ரிசோர்ஸஸ். வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். உதாரணத்துக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ், லெபோரட்டரிஸ், இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறா. அந்த ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து அவங்களோட கம்பெனி ரீஜன்ஸ் கடையில் ஷேர் பண்ணுறது, அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணலாம், ஐடி மூலமாக ட்ராக் பண்ணலாம். அதுமாதிரி கலபரேஷன், த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் கலீக்ஸ் இன் அ குளோபல் கம்பெனி கேன் பி குவிக்லி அக்சஸ்ட், ஷேர்ட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் டு சப்போர்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் எஃபர்ட்ஸ். அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து அந்த கம்பெனியோட எக்ஸ்பர்ட் அமெரிக்காவில் தான் இருக்கிறாருன்னா அவரோட ஸ்ரீலங்கன் ரீஜனல் கம்பெனிக்கு கண்டக்ட் பண்ணி விடுறது பெரிய பெட்டராக இருக்கிறது. ஒரு சிம்பிள் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக அவர் சில விஷயங்களை படிப்பிக்கலாம். அந்த கம்பெனியில் இருக்கிறாருக்கு அவர் ட்ராவல் பண்ணி தான் வரணுன்ற தேவைப்பாடு இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் பொருத்தம் அது எப்போ சாத்தியமாகும்னு சொன்னால் ஐடியை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக, ஐடியை அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக தான் இதெல்லாம் நடக்கும். அப்போ இதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸை மேனேஜ் பண்ணணும். The management of technology platforms is managing the hardware, software, data resources, telecommunication networks and computing facilities that support global business operation. The management of a global IT platform not only is technically complex but also has major political and cultural implications. And the overall infrastructure maintain பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச், அவ்வளோத்தையும் சாத்தியப்படுத்துகிறேன். அப்போ அதில் ஹார்ட்வேர் சாய்ஸஸ் வரும். அந்த பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு வர நேரம் வர பிரச்சனைகள் தான் ஹார்ட்வேர் சாய்ஸஸ். பிகாஸ் இன் சம் கண்ட்ரிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹை ப்ரைஸஸ், ஹை டரிஃப்ஸ், இம்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், பல விஷயங்கள் சாத்தியமாகும். அப்போ நல்ல ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு போக மாட்டோம், ஒரு நார்மல் குவாலிட்டி ஹார்ட்வேருக்கு போகும். இதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் சாய்ஸஸ் கேன் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் யூனிக் ப்ராப்ளம்ஸ். Software packages developed in Europe may be incompatible with American or Asian versions, even when purchased from the same hardware vendor. நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த சாஃப்ட்வேரில் வரும் சில இந்த ஷார்ட்கட் மெனூஸ், இல்லாட்டி ஹார்ட்வேரில் கூட இருக்குது. சில நேரத்தில் நீங்கள் கீபோர்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ யூரோப்பியன் கீபோர்ட் லே அவுட்டும் யூஎஸ் கீபோர்ட் லே அவுட்டும் வித்தியாசம். அதுக்கு காரணம் அவங்களோட கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட். அப்போ இப்படி வர நேரம் இப்படி சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது குளோபல் ஐடி பிளாட்ஃபார்மை எனேபிள் பண்ணுறது. கம்யூனிகேஷன் வர நேரம் வர இஷ்யூஸ் இருக்குது. டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நடத்துகிற நேரம் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட், ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, லீகல்,
டெக்னாலஜி இஷ்யூஸ், அந்த கண்ட்ரி க்ராஸ் கண்ட்ரி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண போகிற நேரம் இன்டர்நேஷ்னல் விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்குது. 24 ஹவர்ஸும் ஏர்லி நாளும் 24/7 சொல்கிறது, ஏர்லி நாளும் அரவுண்ட் த கிளாக் எப்படி சப்போர்ட் கொடுக்குறது, அப்படியான டெக்னாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் வரும் இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸு. அடுத்தது கண்ட்ரி ஓரியன்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ரைட், குவாலிஃபைட் பீப்புள் இருக்க மாட்டாங்க அதை அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு. டேட்டா செக்யூரிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டேட்டா ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு நாட்டுக்கு நாடு டேட்டா ஷேர் பண்ணுற நேரம் வர இஷ்யூஸ், இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னல் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸோட வார்னே குளோபல் ஐடி பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்தது ஃபெசிலிட்டிஸ், இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கான இடங்கள் இன்டர்நேஷ்னலி. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷிங் கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஸ் another global challenge. So companies with global business operation usually establish or contract with systems integrators for additional data centers in their subsidiaries in other countries. அப்போ இன்னொரு நாட்டில் போய் இவங்களே நேராக போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல பல சிக்கல்கள் இருக்கிறதால என்ன செய்வாங்கன்னா ஏனைய கண்ட்ராக்டர்ஸோட இணைவாங்க. அப்படி வர நேரம் அந்த டேட்டா சென்டர்ஸ் will meet local and regional computing needs and even help balance global computing workloads through communication satellite links. Offshore data centers, however, and can pose major problems in headquarters support, hardware and software acquisition, maintenance and security. That's why many global companies turn to application service providers or systems integrators to manage their overseas operations. அது பெரிய கம்பெனிஸ், மைக்ரோசாஃப்ட், ஃபேஸ்புக்குக்கெல்லாம் வந்து உண்மையாக இங்கே பெரிய ஒரு பேஸ் ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்குன்னு சொல்லி, பெரிய ரீஜனல் இது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் மைக்ரோசாஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று அவங்களுக்கு கிளம்புல இருக்குது. பட் அவங்களோட ஏனைய எல்லா வேலையும் செய்கிறது இந்த சப்சிடியரி கம்பெனிஸ், உதாரணத்துக்கு கண்ட்ராக்டர்ஸ். அதாவது அவங்களோட மார்க்கெட்டிங்லேருந்து மேனேஜ்மெண்ட் செய்கிறதுலேருந்து. ஃபேஸ்புக் கூட அப்படி தான் விளங்கி கொண்டு போகிறேன்டா, ஒரு செமினார் போகிற நேரம் அதில் ஒரு ஆள் வந்தார், ஃபேஸ்புக்கில் வேலை செய்யணும்னா போட்டு வந்துட்டார். அப்போ நான் யூஎஸில் வேலை செய்கிறார் போல. பிறகு பார்த்தா அவர் ஒரு கம்பெனி உண்டு, அவரோட ஓன் கம்பெனி. தே ஆர் பார்ட்னர் வித் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த சோஷியல் மீடியா அந்த பிஸ்னஸ் சைடு இருக்கிற, உதாரணத்துக்கு அதில் பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் செய்கிறது, அது சம்மந்தமான ட்ரைனிங், அந்த வேலைகளை இவங்க பொறுப்படுத்திக்கிறோம். அப்போ அதுக்கு ஃபேஸ்புக் வந்து பே பண்ணுது. ஸோ பட் தே ஆர் given the authority to promote them as they are part of that big company. அப்போ இந்த மாதிரி சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இந்த குளோபல் ஐடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில். நேரடியாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டியோ ஒரு சென்டரை உருவாக்க இயலாத பட்சத்தில் இப்படி ஏற்கனவே பிஸ்னஸில் இருக்கிற இணைய ஆட்களோட பார்ட்னராகி வேலை செய்வாங்க. Today, internet is the most used platform most used avenue to get this in reality. So, internet and World Wide Web have now become vital components in business, international business and commerce. Within a few years, the internet, with its interconnected network of thousands of networks of computers and databases, has established itself as a technology platform free of many traditional international boundaries and limits. By connecting their businesses to this online global infrastructure, companies can expand their markets, reduce communications and distribution costs, and improve their profit margins without massive cost outlays. எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட்டில் கொண்டு வரது மூலமாக இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு குளோபல் ஐடி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போகிற, ஒரு டிரான்ஸ்நேஷ்னல் ஐடி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போகிற கம்பெனிக்கு இப்படியான சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ இன்டர்நெட்டுக்கு போக முன்னுக்கு சில கொஷின்ஸ் கேட்கும். இல்லாட்டி இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சில கொஷின்ஸ் கேட்கும். வில் யூ ஹேவ் டு டெவலப் நியூ நேவிகேஷனல் லாஜிக் டு அக்கமடேட் கல்ச்சுரல் ப்ரிஃபரன்சஸ். ஏன்னா நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க, உங்களோட நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெப்சைட்டை செஞ்சுருப்பீங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ் ஒன்று வந்து மீட் பண்ணுறேன்னா அவங்களுக்கு ஃபீலிங் வரக்கூடாது, இது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு தான் பொருத்தம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ், எங்களுக்கு சூட் ஆகாதுன்னு. அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்? எங்களோட லுக் அண்ட் ஃபீல், மல்டிலிங்குவல் எஃபர்ட். உதாரணத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறீங்களா உங்களோட சைட்டில், உங்களோட ஹெல்ப் செக்ஷனில் வெறுமனே இங்கிலீஷ் மட்டும் இருக்க போகுதா? நீங்களாட்டி ஃப்ரெஞ்ச் ஆடியன்ஸை டார்கெட் பண்ணால் ஃப்ரெஞ்சுக்கான சப்போர்ட் இருக்குதா?
இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் ப்ரோடாக யோசிக்கணும். மல்டி லிங்குவல் எஃபர்ட் இருக்கிறது. ஒரு பிளாட்ஃபார்மோ இல்லாட்டி ஒரு சாஃப்ட்வேரோ நீங்கள் செய்ய போகிற நேரம் நீங்கள் அதில் இருக்குது. இப்போ எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் லோக்கலைசேஷன், குளோபலைசேஷன் சொல்லி. அப்போ அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். What kind of traditional new media advertising will you have to do in each country? நம்ம நாட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மற்ற நாட்டுக்கு பொருத்தமாய்க்காது. இப்போ அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அவங்களோட சைட்டுக்கு ட்ராஃபிக்கை கொண்டு ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் உங்களோட ஹோஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட நாட்டுக்கு உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டும், அவங்களோட நாட்டுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் பண்ணணும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு. அப்போ இப்படி பல கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வேண்டியிருக்குது. எப்படி ஒரு குளோபல் க்ரௌடை அட்ராக்ட் பண்ணுறது உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு. So the internet, along with its related intranet and extranet technologies, provides a low-cost interactive channel for communications and data exchange with employees, customers, suppliers, distributors, manufacturers, product developers, so and so, right? எல்லாரோடையும் ஒரு லோ-காஸ்ட் முறையில் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் இன்டர்நெட் இருக்குது. In fact, all parties involved can use the internet and other related networks to communicate and collaborate to bring a business venture to its successful completion. இன்டர்நெட்டை சரியான முறையில் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ விஷயங்களையும் கன்சிடர் பண்ணி செய்வீங்களா இருந்தால், ஒரு கம்பெனி செய்யுமா இருந்தால், they can bring it to a success point. Okay, so very long lecture today. So with this we complete chapter 2 and so chapter 2 is complete. Then we have to move on to 3 and 4. Okay. So if there are no questions,